कि असी श्री चमकौर साहब विखे सिख इतिहास नूं दर्शाउंदा होया एक बहुत बड़ा म्यूजियम सिख संगतां नूं, गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं, पंजाबियां नूं समर्पित कीता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरे सिख इतिहास ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। एक बहुत खूबसूरत अजूबा बनया जिहदा कि मानयोग गवर्नर पंजाब ने अज उद्घाटन किया है। ये 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने शुरू किया सी। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल की सरकार आ गई। 10 साल उन्होंने इसनूं बंद तो बंद रखिया लेकिन हुण जदों फिर कांग्रेस सरकार आई तां जदों मैनूं टूरिज्म ते कल्चरल डिपार्टमेंट मिलिया, गुरु नानक साहब का जन्मदिन 550वां साला मनाया गया जिसकी पूरे देश विदेश दे विच शलाघा हुई। उस तो बाद इसनूं मैं फिर दिन रात लगा के आप इसनूं बनवाया। एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनी है, कोई टिकट नहीं है। मैं समूह गुरु नानक नाम लेवा पंजाबियों नूं बेनती करना कि इहनूं देख के जाओ ताकि साडे बच्चिआं नूं, आउण वाली जनरेशनां नूं सिख कौम बारे, सिख कौम दे गुरुआं बारे, सिख कौम दीआं शहादतां बारे ते खालसा राज किस तरह स्थापित होया, किस तरह बंदा सिंह बहादुर जी ने इट दी इट नाल इट बजाई, वो सारा कुछ इस म्यूजियम दे विच अच्छी तरह फिल्माया गया है। तुसीं सारे जणिआं नूं मैं आमंत्रित करदा कि चमकौर साहब आके इसनूं देख के जाण। सिख इतिहास दे विच एक बहुत बड़ी अजूबा जिहड़ा बन के अज सिख संगतां नूं असीं समर्पित कीता है। इस तो अगे अज मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि जेडे 3 काले कानून श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने दिल्ली दे विच लेके आंदे सी, अज उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। यह भी कहा कि आने वाली पार्लीमेंट दे विच वो इन्हां कानूनां नूं वापस लेणगे। अज सिर्फ ऐलान होया। वो कहते भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिलां दे मुआवजे विच तारनियां पईआं। ये जदों ऑर्डीनेंस ही बने सी समझ आ जानी चाहिदी सी कि देश के लोग इन्हां नूं स्वीकार नहीं कर रहे, ये नुकसानदेह है। लेकिन एक जिद करके इन्हां नूं अगे लटकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां नूं रोक लगाती, फिर भी इन्हां नूं लमकाया गया। अखीर तक पूरा किसानां दा, मजदूरां दा, लोकां दा कहते भी अंत देख के जिस तरह मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है उस तरह मोड़ा पाया गया। जब हम चोणां आ गईयां, यूपी दे विच हार निश्चित हो गई, किसानां दियां शहीदियां हो गईयां ते किसान टस मस्ते नहीं होए, मजदूर मारे गए, लोकां दे विच त्राह हो गई, टोल प्लाजे बंद हो गए। पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। जदों कोई चारा ना चलिया तां हुण इन्हां नूं वापस लेने पै रहे हैं। अज भी ऐलान होया पार्लीमेंट दे जद तक वापस नहीं होंदे उदों तक असीं देखांगे, आखिरी दम तक, जद तक ये वापस होके रद्द नहीं हो जाते, कानून नहीं रद्द हो जाता उहदे विच पार्लीमेंट दे विच, उदों तक असीं हुण विश्वास करने वाले नहीं है ते उदों तक देखांगे। नाल नाल MSP है जिहड़ी ओहदी भी सानू गारंटी चाहिदी है। हुण
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਈ 19 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਉਸੇ ਦਿਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 15/6/19 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 15/6/19 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸच्चाई ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਰੀ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਧਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਲੇ ਗਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ
ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲਖ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਯਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਭੈੜੀ ਯਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। 13 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਾਪਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
50 किलोमीटर वाला है प्रधानमंत्री जी क्या कहते मैं ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੇਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ 14 ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 11 ਕੀ ਹੈ 11 ਗੈਲਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ